Okay, I will be starting this workshop in a few seconds. Okay. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Prashangsha, Director of Design and Publications, BUDF. Welcome to the most awaited workshop from Vision to Viral, Mastering the OVC Game. BUDF proudly arranging the first ever case competition in BRAC University. Well, Barger Paints Bangladesh Limited presents Reventure an exclusive case competition organized by the BRAC University Entrepreneurship Development Forum. For that, BUDF members are working so hard making everything on point. So we are providing our students a platform to showcase their analytical and strategic thinking skill, offering them valuable experiences that can shape their future careers. This is open exclusively to undergraduate students of BRAC University, and students from various disciplines will collaborate to solve real-world business challenges and all that. And we really believe that if you want to solve a business problem and share your creative ideas actually to the world, making an OVC or like putting into something which is like very much show your creativity is like mastering all these games in everything. And that's why we think that this workshop is going to be very important for all of the members who have joined with us. We have the best of the best in this field. We have Tariq Muhammad Khan, and it is my pleasure to introduce our esteemed workshop instructor, who is Mr. Tarif Muhammad Khan, a distinguished figure in brand strategy, business development, and communication, and exactly the perfect for this workshop. Mr. Khan currently serves as the head of communication at Deco Esho Venture Capital, where he plays a pivotal role in shaping innovative communication strategies and fostering startup growth. An award-winning strategic marketeer, Mr. Khan is also renowned for his expertise in brand marketing, luxury brand building, and experiential education as well. His dynamic feature has significantly impacted various sectors across the Asian region. In addition to his corporate achievements, Mr. Khan is the national mentor and coach for Accelerating Bangladesh, a national level of initiative aimed at empowering startups through residential boot camps and also accelerator programs. His mentorship has been instrumental in guiding early stage entrepreneurs, particularly cohorts like Chittagong Bootcamp, contributing to the nation's startup ecosystem development. And all of this throughout this career, Mr. Khan has held influential position at prominent organizations, including Oiko, Ranks, Shohoj, Creato, and lots more. His multifaceted experiences encompasses roles as a startup mentor, corporate trainer, and strategy consultant, making him a valuable asset to any initiative he undertakes. So guys, please join me in welcoming the best of the best and our workshop mentor, Mr. Tarif Muhammad Khan, to our workshop. We very much look forward to gaining insights from his wealth of experience and knowledge. So, sir, I'm handovering the floor to you to start the workshop, please. Thank you so much, Prashangsha. I'm just overwhelmed with these sort of high words. Honestly, যে একটা জিনিস বলা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে যে মানে যেটা মনে হলো আমার we have the same name basically. So Prashangsha is the Bangla version of Tarif. Yes, sir. So, yeah. Yes, sir. Yes, sir. And you have come up with a lot of Prashangsha. এত দরকার ছিল না. Guys, I'm Tarif Muhammad Khan. Just someone in the industry trying to a bit of doing some work, and I was someone like you, like back in, let's say, 8 or 10 years before. So I'm অনেক বেশি বড় না আর কি, অনেক বেশি বুইরাও না, হ্যাঁ, I'm so young like you people, ঠিক আছে? আচ্ছা, so let's come to that. I'm so happy to know যে BRAC University এই ফোরামটা they have thought about this, যে যেই ভেঞ্চারগুলো আসলে ফেল করে গেছে ওই ভেঞ্চারগুলোকে নিয়ে we should talk about. That's a very fascinating idea they have pitched. I mean, আজকে before coming to that, earlier this afternoon and evening, I was at the
gala finale of the Future of Capitalism, IBA Communications Club has come up with a startup pitching competition with the association with the Lion Leo Foundation and the Prava Health and all. So ওখানে I was one of the mentors. So ওখানে কথা হচ্ছিল আমি আজকে I was talking about your competitions ideas to the gala finalist teams. So they were very much মানে ওভারওয়েলড শুনে এটা যে এরকম একটা আইডিয়া নিয়ে চিন্তা করছে যে যেসব বিজনেসগুলো ফেল করে গেছে ওদেরকে নিয়ে শোকেস করব. So guys, kudos to the platform, kudos to the forum and the people behind it. My big appreciation. Acha. So now we have এখানে I think 31 টা team. So team থেকে I think at least একজন করে হয়তো জয়েন করেছে. So I prefer if you guys can turn on your video, so that would be more engaging and more interactive. If not, then it's your end, but I'm gonna definitely remember the people jara ashole amar sathe interact korbe. So I can see Wasi is here and Protashir sathe to kotha holo. So I think I'm gonna get interact with both of you. So acha ekhon ekhane je workshop 2 er je digital poster ta diye rakha hoyse eta ki rakha joruri na eta amra shorai felte parbo? না স্যার, আপনি আপনার যদি কোনো স্লাইড প্রেজেন্ট করতে হয় আপনি এটা না I'm not gonna present any slide. It can be there, but আমি just এখন গল্প করব. So গল্পটা এরকম, I came to know you guys gonna present a OVC to the team. যে টিমগুলো এখানে আছে একটা OVC বানাতে হবে, যে OVCটা বানিয়ে you gonna submit it on 17th of this month, right? This is how I came to know. So এটা মোটামুটি সময় আছে, আজকে 11 তারিখ, 17 তারিখে সাবমিট করতে হলে you guys getting like 5 to 6 days. So Protashir কিছু বলছো? You are saying something? No sir, please continue. আচ্ছা, সো আমি যেটা প্রথমে ডেমনস্ট্রেট করার চেষ্টা করব যে হোয়াট ইউ গোনা ডু মেকিং দিস ওবিসি শর্টলি। ফার্স্ট এটা নিয়ে একটু গল্প করব যে হাউ দিস ওবিসি শুড মেক, মানে প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে একটু বলবো, সো দ্যাট ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি আসলে ওবিসি বানাইতে গেলে কোন কোন বিষয়গুলোকে মাথায় রাখলে মাই ওবিসি গোনা স্ট্যান্ড আউট দেন আদার্স। সেকেন্ডলি আই গোনা টক অ্যাবাউট আ ফিউ কোম্পানিজ যারা আসলে লেটস সে মানে ফেল করে গেছে গ্লোবালি। সো ফেল করা কোম্পানিকে আমি আসলে হাউ আই মাইট be showcasing this, and also have few particular I would say pointers to mention from the organizers যেটা আমার সাথে অর্গানাইজারের প্রি ডিসকাশনে শেয়ার করেছে আমাকে। সো আই এম গোনা ইনজেক্ট দোজ পয়েন্টস টু অল অফ ইউ সো দ্যাট ইউ নো যে যখন আমি ওবিসিটা বানাবো সেটা আসলে কি মেথডে কি থটসে থাকতে হবে ফর দিস পার্টিকুলার কম্পিটিশন। অলরাইট, সো মিনওয়াইল যদি আমি সেগমেন্ট বাই সেগমেন্ট একটু পজ করে যাবো, সো আমি জাস্ট আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি, ওভারভিউ দিয়ে দিচ্ছি হাউ দিস সেশন গানা বি। In next 40 minutes আমি আসলে যেই সেগমেন্টগুলোতে কথা বলবো I will be giving a pause at a certain time point, and let's say 20 to 30 seconds I'm gonna take reflections or any questions if you want to quickly, then we can have a Q&A later on. So let's talk about the OVC. So আমরা OVC বলতে কি বুঝি in general? Anybody can turn on the mic and tell me OVC বলতে কি বুঝি, what it means to you. Anyone? So it's a video ad. Aminul Islam said it's a video ad. Anybody else? Exactly what is the meaning of OVC? Why we say online video commercial? Nafisa Anjum says online video commercial. আচ্ছা নাফিসা, অনলাইন ভিডিও কমার্শিয়াল দিয়ে কি বুঝি আমি? এটা হচ্ছে একটা ছোট মেসেজ যেটা হচ্ছে আমরা প্রবলেমটাকে শোকেস করে আমরা ওটার সলিউশন সহ একটা ছোট ভিডিওর মাধ্যমে আমরা ওটা আর কি এক্সপ্রেস করি। ওকে, ফেয়ার এনাফ। So OVC is basically online video commercial যেটা টিভিসি এর মতোই, কিন্তু it goes for the other platforms, not the TV. হ্যাঁ, mainstream channels or mainstream platformer জন্য যায় না, it goes for the other platforms like Facebook, YouTube, Instagram, or these sort of mostly social media platforms, the other platforms, and it has to be very shorter than the regular TVC one. And also it come up with like any angles, like it can be a campaign promotion, it can be a company promotion, it can be a particular product promotion, or it can be any explanations of a solution we are providing, anything can be, but mainly এটা এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য আসলে এই ধরনের একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা হয়, যেটা কল ওবিসি। সো এখন এই ওবিসি যখন আমরা বানাবো, আমরা ওবিসি বানাতে গেলে কি কি জিনিস আসলে মাথায় রাখবো, মানে কি প্রসেসে আগাবো। সো দেয়ার শুড বি লাইক three major segments. একটা হচ্ছে আমার ওবিসির জন্য প্রি প্রোডাকশন, another is the let's say making or production of the OVC, and another part is the post production. So pre production এর পার্টটাই what we gonna look at. আমরা প্রি প্রোডাকশন পার্টে প্রথমে যেটাকে কনসিডারেশনে নিব সেটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যানিং এন্ড স্ক্রিপ্টিং অ্যাবাউট দি ওভিসি, ঠিক আছে? সো
I'm sure you guys have got like 5 cases from the team. Pasta case পেয়ে সেখান থেকে you prepare your idea and submitted the pitch on a presentation pattern format, right? So এটা submit হওয়ার পরে now you got shortlisted. এখান থেকে এখন I know যে 31টা টিম আছে। তো 31টা টিমের এখন কাজ হচ্ছে এই ওবিসিটাকে বানানো based on your solution you have provided. Guys, এখানে একটু কেয়ারফুল থাকা উচিত from the very beginning of the session. যে ওবিসিটা ইউ গোনা প্রিপেয়ার ফর ইয়োর নেক্সট রাউন্ড, এই ওবিসিটা কিন্তু কোনো ধরনের প্রোডাক্ট প্রমোশন না, আর কোনো ধরনের কোনো সলিউশনের প্রমোশন না। হ্যাঁ, যে ধরো কথার কথা তাহসানার ইয়েকে দেখলাম, কি বলে, মাহজাবিনকে দেখলাম যে আর এই যে এপেক্সের একটা শু পরে ঈদের মধ্যে ধরো একটা ছোট্ট একটা ওবিসি বানায় ফেলছে কোনো একটা কিছুতে। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। আমরা কিন্তু কোনো প্রোডাক্টকে প্রমোশন করছি না। মাথায় রাখতে হবে আমরা যে কোম্পানিগুলোর কেসটা পেয়েছি এই কোম্পানিগুলো কিন্তু মার্কেটে এক্সিস্ট করে না এখন, রাইট? সো এইগুলো কোম্পানিগুলো কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেছে বা তাদের অপারেশন অফ হয়ে গেছে। সো আমরা আসলে প্ল্যান করছি কি এদেরকে আসলে রিভাইভ করার। সো আমাদের যে সলিউশনটা আমরা নিয়ে আসছি ওই সলিউশনটাকে আমাকে আসলে ডেমনস্ট্রেট করতে হবে থ্রু মাই ওবিসি। ওকে, one solution or one or more solutions. So this is where your planning and scripting comes. So you need to come up with a very clear cut message. You need to understand the target audience you are looking for to make this solution provided and how your concept's gonna be. মানে আমি কিভাবে আসলে এটাকে প্রেজেন্ট করব, কিভাবে আসলে এটাকে আমি দেখাবো যে আমার এই সলিউশনটা এভাবে কাজ করছে। Is there anybody has anything in the chat box? No. Okay. সো আমাকে দেখাতে হবে যে কিভাবে আমার এই মানে প্যাটার্নটা কাজ করবে। সো এটার জন্য আমার আসলে একটা প্ল্যানিং এন্ড স্ক্রিপ্টিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং এই প্ল্যানিং এন্ড স্ক্রিপ্টিং এর জন্য আমি প্রথমেই আমার এই রুটটাকে ধরে নিব যে আমার যে প্রোডাক্টগুলো সেই প্রোডাক্টগুলোর উপরে এখন কি হতে পারে। আমি এখানে একটা প্রাইমারি একটা এক্সাম্পল নিয়ে গল্পটা শুরু করি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। সো ফর এক্সাম্পল ধরে নাও যে there is a company called Yahoo, right? Any of you have used Yahoo mails? একটু মাইক অন করে বলতে পারো কেউ কখনো Yahoo mails ইউজ করেছো? My dad used to use Yahoo back in the day. Right. So Abdullah Shafi Yahoo Mail এখন আর কেউ ইউজ করে নাই, সবাই হচ্ছে Gmail ইউজ করে। বাট আর্লিয়ার টাইমস কিন্তু সবাই একটা Yahoo Mail ইউজ করতো, এবং Yahoo Mail সবচেয়ে পপুলার ছিল। আই ক্যান টেল ইউ গাইস, আমার ফার্স্ট ফেসবুক অ্যাকাউন্ট করার জন্য আমি যে ইমেলটা ইউজ করেছি সেটা কিন্তু একটা Yahoo ইমেল, ঠিক আছে? বাই দ্য ওয়ে, আই এম নট দ্যাট ওল্ড। শাফি তোমার মানে ড্যাড ইউজ করে Yahoo ইমেল, এটা এখন সবাই মনে করে না দ্যাট ওল্ড। I'm not but the game is আমাদের Yahoo ইমেলটা কিন্তু এখন মোটামুটি অবসলিউট। হ্যাঁ, মানুষ ইউজ করেই না বলতে গেলে। সো এটা যে ডিসরাপশনটা মার্কেটে হয়েছিল সেটা কিভাবে হয়েছে যে Gmail came up and Google has provided everybody 15 GB of space, free space for their email creation, and it is embedded with the Google search and the Google other facilities, right? So তখন আস্তে আস্তে কিন্তু Yahoo ইমেলটা পড়ে গেল। এখন তোমাকে যদি এরকমই কেসে দেওয়া হয়ে থাকে, আমি তোমাদের কেসগুলোকে পিক করব না ফর ইওর গিভিং এক্সাম্পলস, কারণ তাহলে তোমাদের ধরো যারা সলিউশন অলরেডি প্রোভাইড করেছে তাদের হয়তো অন্য কোনো একটা আইডিয়া বা বায়াসনেস চলে আসতে পারে, সেটা বলবো। সো ইয়াহুর ক্ষেত্রে ইয়াহুর যে ইমেইলের সার্ভিসটা যে একদমই ধরো মার্কেট শেয়ার হারাই ফেললো, আস্তে আস্তে বন্ধ হওয়ার দিকে চলে যাচ্ছে কথা। সো এটা যদি বন্ধ হয়ে যায় কোনো কারণে, তাহলে এখানে যেই প্রবলেমটাকে আমি আইডেন্টিফাই করেছি সেটা সলিউশনের জন্য আমরা সলিউশনটা ভেবেছি, সেটাকে নিয়ে আমরা আসলে প্রি প্রোডাকশনে প্ল্যানিং এন্ড স্ক্রিপ্টিংটা করবো। Now next is the storyboarding. So আমার এখন একটা storyboarding করতে হবে। কি storyboardingটা হবে? Storyboarding জিনিসটা হচ্ছে আমি আমার ওবিসির জন্য যদি 2 minute 30 seconds টাইম নেই বা 3 minute টাইম নেই বা 1 minute 30 seconds টাইম নেই, এই টাইমলাইনে আমি স্ক্রিনে যা যা দেখবো সেগুলোকে আমাকে একটা স্টোরির মতো করে আসলে প্রেজেন্ট করতে হবে। দ্যাটস কল্ড storyboarding. So you see যে লেটস সে আমি 0 seconds থেকে 30 seconds পর্যন্ত একটা সিন দেখবো। হ্যাঁ, সেই সিনটাই কি হবে? সিনটা এরকম হতে পারে যে আমার Yahoo মেইলের যেই সার্ভিসটা ছিল এই সার্ভিসটা আমি এখন আর ইউজ করি না। আমি সকালবেলা একদিন ঘুম থেকে উঠছি, উঠে আমার বাসায় একটা কলিং বেল বাজেছে কেউ, আমি দরজা খুলছি, একটা মানুষ দাঁড়ায় আছে, বলছে যে তুমি কে? বলছে আমি তোমার বন্ধু, চিনলো না Yahoo মেইল। এটা ধরো বলতেছে, এটা ছেড়ে একটা স্টোরি টেলিং করতেছি, হ্যাঁ, একটা স্টোরি বোর্ডিং করছি ফার্স্ট 30 সেকেন্ড। আমি বলছি না, আমি তোমাকে চিনি না, যাও বেরো যাও, দরজা লাগাই দিচ্ছি মুখের উপর। সিন 1 শেষ। এরপরের সিনে হয়তো আর একটা কিছু ঘটবে। আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য বলছি। সো ইউ নিড টু মেক দ্য স্টোরি বোর্ডিং, যে আমি 0 সেকেন্ড থেকে 30 সেকেন্ডস একটা সিন দেখবো, 30 সেকেন্ডস থেকে 45 সেকেন্ডস আরেকটা সিন দেখবো, 45 সেকেন্ডস থেকে 1.15 সেকেন্ডস আরেকটা সিন দেখবো। এভাবে করে একটা স্টোরি বোর্ডিং করতে হবে যে ওই সিকোয়েন্সটাতে ভিজুয়ালাইজ করে ওখানে কি হবে সেটার একটা সিনের একটা ছোট ব্রেকডাউন রাখা। নাও ইউ গোনা লুক ফর দি ফরম্যাট। সো আমরা যেহেতু ওবিসি বানাবো
এবং আমাদের এই ওভিসিটা যেহেতু বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে যাবে, সো আই নিড টু বি রেডি উইথ মাই ফরম্যাটিং অফ দি মানে ভিডিওটা যেটা বানাবো, রাইট? সো এখানে কেউ আমাকে প্লিজ বলতে পারো হোয়াট ইজ দি মানে লেটস সে ভিডিও ফরম্যাট ফর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজ, ফরম্যাটটা কি, মানে কি রেশিওতে ফরম্যাটিংটা হয়? 4:3. Sir, 4:3. Instagram stories, I'm saying Instagram stories, not the post. 9:16. 9:16 থাকে। Yeah, 9:16. So like these 16 Portrait is 9, model. right? Portrait model. So when I'm gonna make this video, তাহলে দেখো আমায় কিন্তু প্ল্যান করতে হচ্ছে, আমি যদি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজ এর জন্য এই ভিডিওটাকে প্রোভাইড করতে চাই, আমার এই ওভিসিটাকে, তাহলে আমার কিন্তু যখন আমি ক্যামেরার শর্টস গুলো নিব, আমার প্রত্যেকটা শর্টস কিন্তু ওই প্যাটার্নে হতে হবে, অথবা এত ওয়াইডার শট নিতে হবে যাতে নাকি আমি কেটে এনে ওই 16:9 মানে 9:16 রেশিওতে আমি জিনিসটাকে আনতে পারি পোর্ট্রেট স্টাইলে, রাইট? আবার যখন আমি এই ভিডিওটাই ইউটিউবে পোস্ট করতে যাব, ইউটিউবের জন্য রেশিও কি হবে? 16:9. 16:9 রেগুলার যে মানে মুভি বা ফরম্যাটিং হয় সেই ফরম্যাটের রেশিও। তাহলে আমার দুইটা ভিডিওর কিন্তু দেখো রেশিও ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে। আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি স্টোরি বোর্ডিং করার পরে যখন আমি শুট করতে যাব, তাহলে আমি কি প্যাটার্নে জিনিসটাকে বানাতে হবে সেটা মাথায় রেখে আমাকে তাহলে আমার ফরম্যাটিংটাকে আগে থেকেই ফিক্স করে ফেলতে হবে। কারণ যখন ইউ গোনা ডু শর্ট, ইদার ইউ নিড টু টেক শর্টস ইন ডিফারেন্ট রেশিওস, অর ইউ নিড টু প্ল্যান ইউর শর্টস ইন সাচ আ ওয়ে যাতে নাকি ওটাকে পরে কাটলেও ওই ছোট রেশিওতে ফেলানো যায়, ঠিক আছে? সো দ্যাটস মাই পার্ট অফ প্রি প্রোডাকশনস, প্রাইমারি ডিসকাশন। প্রি প্রোডাকশন নিয়ে কারো কোনো কোয়েরিজ, কোনো পয়েন্টস, কোনো রিফ্লেকশনস? আইল গিভ 20 seconds. Yes, no? You can give the thumbs up if it is yes. And if you have no questions, then I'm gonna go for the next one. I'll talk about the... Okay, so I got 2-3 thumbs up. So yeah, this meeting is clear. Let's go to the production part. এখন প্রোডাকশন পার্টে আমার কাজ কি? আমার প্রোডাকশন পার্টের কাজ হচ্ছে আমি যেই স্টোরি টেলিংটা প্ল্যান করেছি, আমি যেই শর্ট ডিভিশনগুলো করলাম, এগুলোকে নিয়ে আমার এখন র ফুটেজ কালেক্ট করতে হবে, মানে শুট করতে হবে। Now I tell you guys, আমাকে যেটা তোমাদের জন্য বলা হয়েছে, for your OVC you gonna provide the solutions যেটা তোমরা প্রিপেয়ার করেছো, you will talk about the solutions, ঠিক আছে? তো এখন এখানে কোনোভাবেই কোনো ধরনের মানে প্রোডাক্ট বা কোনো সার্ভিসকে জারিন তাসনিম একটা কোশ্চেন করেছি, অ্যানসার করে যায়। স্যার, if we do it in a 9:16 ratio, is there any problem for any kind of site? Yes, সাইটের জন্য সাধারণত ভিডিওগুলো ওই যে ইউটিউবের জন্য যে ভিডিও দিব আমরা ওই রেশিওতে সাধারণত সাইট ভিডিওতে দেই। আবার এটা অপটিমাইজ করারও ফ্যাক্টর থাকে। সাইটে যদি অপটিমাইজ না করা থাকে তাহলে যখন মোবাইল ভার্সনে দেখবো তখন আবার এটা কিন্তু দেখতে ডিফারেন্ট লাগবে। সো ইউ নিড টু থিঙ্ক অফ, যদি আমি ওয়েবসাইটের জন্য করতে চাই তাহলে আমাকে আসলে ওই রেশিওটাকে মিলাই করতে হবে এবং ভিডিও যখন সাইটে যাবে তখন এটাকে অপটিমাইজ করতে হবে। ওকে, সো ট্রাই টু কাম আপ উইথ দ্য ভিডিও শর্টস লাইক ওই যে ইউটিউব ফেসবুকে দেওয়ার জন্যই মোস্টলি ওই প্যাটার্নে করলেই আই থিঙ্ক ইউ গোনা সেভ মোর। আর একটু ওয়াইডার অ্যাঙ্গেলে শর্ট করলে তাহলে আসলে বেশি ক্লোজ আপ না থাকলে পরে কাটলে সমস্যা হবে না, ইউ ক্যান কাট। আচ্ছা, সো হোয়াট আই হ্যাভ ইজ, যে কোনো ধরনের ভিডিওতে আমরা কিন্তু কোনোভাবেই কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিসকে আমরা প্রমোট করতে পারবো না, বা কোনো কোম্পানিকে আমরা আসলে নেগলেক্ট করতে পারবো না। মানে ধরো আমি যদি কন্টেম্পোরারি কোনো একটা কোম্পানির প্রোডাক্টকে দেখায় বলি ইস প্রোডাক্টটা পচা, এটা বলতে পারবো না। হ্যাঁ, ক্যান নট ডিফেম এনি কোম্পানি, নাম্বার ওয়ান। উইথ দিস আমরা কোনো কোম্পানিকে ডিরেক্টলি প্রমোটও করতে পারবো না, মানে প্রোডাক্ট প্রমোট করতে পারবো না, প্রোডাক্ট বা সার্ভিস। রাদার ইউ গোনা শো ইয়োর সলিউশনটাকে দেখাতে হবে। এখন এই সলিউশনটাকে দেখানোর জন্য আমি জানি না, ইউ ক্যান কাম আপ উইথ এনি সর্ট অফ ক্রিয়েটিভ আইডিয়াস। ইউ ক্যান বি অ্যাক্টিং বাই ইয়োর ওন সেলফ অন দিস পার্টিকুলার ওভিসি। ইউ ক্যান বি দ্য অ্যাক্টর অর অ্যাক্ট্রেস এন্ড ইউ ক্যান ডু দ্যাট। ইউ ক্যান মেবি হ্যাভ পিপল, আদার্স পিপল, সবাইকে ধরে এনে বন্ধু বান্ধব যা আছে সবাই এনে করতে হবে, বাট তার মধ্যে নিজেদেরকে থাকতে হবে। হ্যাঁ, শুধু খালি বন্ধু বান্ধব ধরে নিলে হবে না। সো ইউ নিড টু বি আদার পিপল অ্যাজ ওয়েল, or you need to give voice overs to the thing. Yes, the comment comes, it can be a comedy, it can be a satire thing, no problem. It can be maybe animation, maybe, I don't know, but if you have an animation even, you have to be your voice over there in terms of voice over, so that your any touch, human touch must be there, the team. Yeah, সেটা definitely থাকতে হবে। আচ্ছা, coming back to the production pattern plan, so when we gonna have the shoot, আমরা যখন শুট করব, তো শুটের জন্য আমরা কি করতে পারি? আমরা শুটের জন্য করতে পারি, আমরা ডেফিনেটলি ক্যামেরা নিতে পারি, ডিএসএলআর ক্যামেরা হতে পারে, এইচডি ভার্সনস ক্যামেরা যেটা একদম প্রপার শুট হয়, মুভি টুভি শুট হয়, সেটা করে ক্যামেরা যদি চাও সেগুলো দিয়েও করতে পারো। ইটস ইয়োর কল ইফ ইউ ওয়ান্না বি দ্যাট প্রফেশনাল।
বাট ইউ ক্যান অলসো ইউজ মোবাইল ফোন, কোনো সমস্যা নেই, মোবাইল ফোনে সুন্দর সুন্দর শট হয়। মেক শিওর করো ইউ আর টেকিং দিস শট, যেই মানে র ফুটেজ গুলো যখন নিচ্ছে এগুলো যেন ভেরি হাই কোয়ালিটি শটস হয়, হ্যাঁ, ফুটেজ গুলো যেন হাই কোয়ালিটি হয়, এবং এই ফুটেজ গুলো যেন এমন ভাবে প্রিপেয়ার করা হয় যাতে নাকি আমি আমার ফুটেজ গুলো থেকে পরে যে কোনো সরঞ্জামে মানে পোস্ট প্রোডাকশনের ব্যাপারটা মাথায় রেখে ফুটেজ গুলো করতে হবে, যে পরে যদি আমি কোনো একটা ফুটেজে ক্লোজ শট কাটতে চাই, মানে ধরো কথা তোমার শটের মাঝখানে এমন একটা জায়গা আছে যে একজন মানুষ কোন একটা দিকে তাকিয়ে সাইড প্রোফাইলে কথা বলছে, আমি যেভাবে এখন তাকিয়ে আছি, হ্যাঁ, সো একটা হ্যাভিং এ শট, ভেরি ক্লোজ শট, সাইড প্রোফাইলে কথা বলছি। এখন এই শটটা নেওয়ার সময় এমন ভাবে নেওয়া হয়েছে যে আমার মাথার ঠিক এইখানে, জাস্ট এইখানে এসে শটটা শেষ হয়েছে, মানে ফ্রেমিংটা, হ্যাঁ। এখন যখন তুমি তো শর্ট নিছ হচ্ছে ধরো 9:16, ঠিক আছে, মানে এরকম হরাইজন্টালি 9:16 আর কি, মানে এরকম মোবাইল ফোনটা যেরকম ধরলে এরকম হয় এই প্যাটার্নে, ঠিক আছে। এখন এইভাবে শর্ট নেওয়ার পরে ধরো আমার একদম মাথার ক্লোজ এই শর্টের মাঝখানে এখানে মাথাটা আছে, হ্যাঁ, দুই পাশে একটু রুম স্পেস আছে, বাট এই শর্টটাকে যখন আমি যদি কাটতে চাই কোনো কারণে, তাহলে কি হবে, আমার মাথার উপরে হেডরুম নাই কোনো, তো যখন আমি কাটতে যাবো তখন আমি তার কাটে ছোট করতে পারবো না। আমি যেহেতু সাইড প্রোফাইলে তাকায় আছি, এটা এখান থেকে যদি কাটার চেষ্টা করি সাইড থেকে, তাহলে হয়তো আমার মাথায় সেট কেটে যেতে পারে, নাকের সেট কেটে যেতে পারে। সো যখন শুট করতেছি তখন মাথায় রাখতে হবে যে আমার পোস্ট প্রোডাকশনে কি ধরনের কন্টেন্ট লাগতে পারে, লাগে সেটা মাথায় রেখে চিন্তা করে ইউ প্রিপেয়ার 2 to 3 মোর শর্টস, যেটা মুভি বা যখন ই করে সিনেমা বানায়, মুভি করে, ইভেন টিভি সিরিজ শুট করার সময় ম্যাক্সিমাম শর্টস নিয়ে রাখে, কারণ কি, যাতে নাকি পরে এগুলা পোস্ট প্রোডাকশনে যেহেতু আর শর্ট নিতে পারবা না, আর তোমরা যেদিন ধরো শুট নিবা, শুট করার পরে তুমি দেখবা যে একদিন দুদিন চলে গেছে এডিটিং এ বসে কাজ করার পরে, তখন মনে হবে আহা ওইরকম একটা শর্ট হলে তো ভালো হতো, তখন কিন্তু আর ওই শর্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যাবে না, লোকজন পাবা না, ক্যারেক্টার থাকবে না, তোমাদের ব্যস্ততা থাকতে পারে, এডিটিং এর চাপ আছে, সাবমিশনের চাপ আছে, অনেক কিছু। সো থিংক অ্যাবাউট ইট ইন প্রিভিয়াস টাইম, যে কি ধরনের শর্ট লাগতে পারে সেটা মাথায় রেখে ওই যে স্টোরি বোর্ডিং যখন হচ্ছে তখনই শর্ট ডিভিশন করে ফেলতে পারো, যে আমার এই 0 to 20 সেকেন্ডসের যে শর্টগুলা যেটা নিব আমি একদম শুরুতে, ওটার জন্য আমার 3 ধরনের শর্ট লাগবে, একটা হচ্ছে মিড প্রোফাইল, একটা হচ্ছে ক্লোজ প্রোফাইল, আর একটা হচ্ছে একদম ওয়াইডার শর্ট। সো আমি 3টাই নিয়ে রাখবো। সো তুমি একই জিনিস যদি মনে হয় যে যারা ক্যারেক্টার যারা অ্যাক্ট করতেছে তারা ঠিকমতো অ্যাক্ট করতে পারবে না, অ্যামেচার, তাহলে 3টা মোবাইল ক্যামেরা লাগায় একসাথে শট নাও, 3 স্টেপে, নাম্বার 1, অর ইউ টেক 3 ডিফারেন্ট শটস, একই জিনিস 3বার 3টা দিয়ে বলো, 3 ক্যামেরায় 3টা আলাদা করে শট নাও, ঠিক আছে, বাট ইউ ডু দ্যাট, গিভ মি দ্যাট। সো গো ইন দিস ওয়ে, ইউ ডু ইওর র ফুটেজের শুট, হ্যাঁ, শুট হয়ে গেল। আচ্ছা, অলসো ওই যেটা বলছি আর কি, যে মানে ডাইভার্স শুট করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো একই জিনিস 2বার বা 3বার নিয়ে রাখতে পারো, 2টা বা 3টা টেক নিয়ে রাখতে পারো, কারণ পরে গিয়ে দেখবো হয়তো যে তুমি প্রথমে শুট করার সময় যেই টেকটা ভালো লেগেছিল ওই টেকটা হয়তো পরে আর যে ভালো লাগছে না, বা ওই টেকের শেষে হয়তো মানে ব্রিদিং স্পেস নাই, ইন এ সেন্স, ধরো আমি একটা সেন্টেন্স বলছি এখন, হ্যাঁ, খেয়াল করো যে আগামী রবিবার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ইনোভেশন হাবের আয়োজনে একটি প্রোগ্রামে আমি মেন্টর হিসাবে থাকবো, বলেই কেটে দিছি, থাকবোর পরেই কেটে দিছি এই মানে সিকোয়েন্সটা, তাহলে কিন্তু আমি পরে আর কোনো রুম পাবো না এডিট করার সময়। আর যখন আমি ভিডিও শুট করতেছি তখন আমি যেভাবে বলি যে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আগামী রবিবার ইনোভেশন হাবের একটি সেশনে আমি অ্যাজ এ মেন্টর থাকবো, কাট বলে আমি ক্যামেরার দিকে যারা ক্যারেক্টার আছে তারা তাদের ওই সিকোয়েন্সটা ধরে রেখে, তাদের ওই অ্যাক্টিং ধরে রেখে 5 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড থাকলো, তারপরে আমি কাট করলাম, তাহলে আমার কাছে কিন্তু রুম আছে ওই সিকোয়েন্সটা কাটার জন্য। এবং একটা সিকোয়েন্সের সাথে আরেকটা সিকোয়েন্স যখন আমি ব্লেন্ড করব, ব্লেন্ড করার সময় এই কাটের জন্য আমার হেল্প হবে যেটা আগের তার অডিও শেষ হবে, সিনটা 2 সেকেন্ড যাবে, তারপরে আমি আরেকটাকে কাট করে জোড়া দিতে পারবো। সো ইউ থিঙ্ক ইন দিস ডিরেকশনস এন্ড টেক ডাইভার্স টাইপ অফ শুটস, এটা আগেই ক্যাপচার করে ফেলতে হবে যাতে পরে যে আর এই ঝামেলাটা না হয়। আচ্ছা, now we will talk about the lighting and sound, very very important. When you wanna have shoot, try to make sure you have a good lighting. So একটু লাইটিং নিয়ে পড়াশোনা করে নিতে পারো গুগলে, একটা পার্টিকুলার জায়গায় প্লেসে যখন একটা ক্যারেক্টারকে শুট করা হয় 3টা মিনিমাম লাইট যদি ইউজ করা যায় তাহলে তার লাইটিংটা খুব ভালো হয়। সো হাউ উই ডু দিস, আমি এখানে বসে আছি, হ্যাঁ, আমার লেফট থেকে একটা লাইট আমার উপরে পড়বে, রাইট থেকে আরেকটা লাইট আমার উপরে পড়বে, এই দুটো লাইট একটা আরেকটাকে কাট করবে, করলে আমি একটা নিউট্রাল গ্রাউন্ডে আসবো অ্যাজ এ ক্যারেক্টার। আর আমার পেছনে, মাথার পেছনে দূরবর্তী জায়গায় একটু আরেকটা লাইট থাকবে যেটা আমার মাথার পিছনে আসলে ডেপথটা ক্রিয়েট করবে। তো তখন একটা ক্যারেক্টারকে ভিডিওতে দেখতে খুব বেশি প্রাণবন্ত লাগবে, খুব বেশি ভালো লাগবে, লাইভ মনে হবে তাকে দেখে, ঠিক আছে। সো ইউ থিঙ্ক অফ যে কিভাবে আসলে এটা করা যায়, হ্যাঁ,
সো যদি তুমি এমন একটা এনভায়রনমেন্টে শুট করো, আর ডে লাইটে যদি শুট করো তাহলে কোনো ঝামেলা নেই। ডে লাইটে শুটে এরকম তোমার লাইট কাট করে করে মিলানোর কিছু নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিলাইতে হয়, যদি ডে লাইটের মধ্যে তুমি কোনো গাছের ছায়া নিচে দাঁড়াও বা তোমার কোনো শেডের নিচে থাকো, তখন তো মিলানোর ব্যাপার আছে। বাট ট্রাই টু ডু ইট ইন আ সাচ এ ওয়ে যাতে নাকি লাইটিং এর ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার থাকে। সাউন্ড অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো ট্রাই টু ইউটিলাইজ মাইকস, ট্রাই টু ইউটিলাইজ কর্ডলেস ওয়্যারলেস মাইকস, অর ইভেন ওয়ার্ড মাইকস যদি সম্ভব হয় ওয়্যারলেস ইউজ করতে পারো, খুব ভালো হয়। তাহলে শুট করে যেই ডিভাইসে নিবা সেই ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করে নিয়ে নিতে পারবা শর্টের সাথে সাউন্ডটা অটোমেটিক্যালি। আর পরে যদি ভয়েস ওভার দাও, সেটা পরে আসছে এডিটিং এর টাইমে কথা বলবো, সো তখন সেটা সেপারেট হতে পারে। সো বি ভেরি শিওর অ্যাবাউট ইওর লাইটিং এন্ড দি অডিও ইউ আর প্রোভাইডিং উইথ দি ভিডিও। আচ্ছা, এখানে আমি পজ দিব। প্রোডাকশন নিয়ে কারো যদি কোনো প্রোডাকশন সেগমেন্টে কোনো কোয়েরিজ থাকে, কোনো কোশ্চেন থাকে, রিফ্লেকশন থাকে, 20 সেকেন্ডস। গো অ্যাহেড। আমিনুল ইসলাম, ইয়েস গো অ্যাহেড। জি ভাইয়া, একটা ইনিশিয়ালি আপনি একটা কথা বলেছিলেন ভাইয়া যে আমরা ফর এক্সাম্পল ইয়াহু নিয়ে কাজ করতেছি, সো ইন দ্যাট কেস ইয়াহু তো একটা সার্ভিস, সো আমি কি এই সার্ভিসের নাম নিতে পারবো না আমার ইয়াতে টু প্রমোট ইট? না, তুমি যে কোম্পানিকে নিয়ে কথা বলতেছো সেই কোম্পানিটা তো ধরো এখানে আছে, ঠিক আছে? মানে তুমি যে কোম্পানিকে নিয়ে কথা বলছো সেটা আছে, বাট when you are providing the solution for this company, মানে যেটা অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছে সেই কোম্পানি ওপেন করার জন্য, you talk about the solution, যে সলিউশনটাকে you are showcasing, হ্যাঁ? You need to make the OVC focusing on this solution, not mentioning the company or the name, ঠিক আছে? জি, বুঝতে পারছি। বাট ক্যান বি নেম দ্য কোম্পানি, মানে নাম নিতে পারবো কিনা ওবিসি তে, রাইট? এইটা আমার মনে হয় অর্গানাইজাররা একটু বললে ভালো হবে, কারণ আমাকে এভাবেই ক্লিয়ার করা হয়েছে যে ইউ ক্যান নট টেক দ্য নেম। এনিবডি? প্রত্যাশা, ইউ ওয়ান্ট টু অ্যানসার? আচ্ছা, এখানে হচ্ছে যে ব্র্যান্ডটা নিয়ে আপনারা কাজ করবেন সেটার নাম নিতে পারবেন, সেটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন, বাট আপনার ওইটার বাইরে অন্য কোনো কোম্পানিকে নিয়ে এসে ডিফেম করা আর সেটাকে প্রমোট করা এটা করতে পারবেন। বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, ক্লিয়ার। আচ্ছা স্যার, এটার ক্ষেত্রে যেমন আমরা যে টেক বিষয়ে কথা বলছি আর কি, তো টেকের মধ্যে অনেক কিছু, যেহেতু এখানে আমরা অনেক প্রবলেমস এর বিষয়ে কথা বলেছি যে ইন্টারনাল বা এক্সটার্নাল জিনিস মানে ইমপ্রুভ করা উচিত, তো এই ক্ষেত্রে যেগুলো মনে করেন মানে রিয়েল ফ্যাক্ট যে মানে যদি আমরা ইমপ্রুভ করতে চাই তাহলে কি দ্বারা করতে হবে, সো এখানে তো অ্যাকচুয়ালি আমরা কি দ্বারা বলতে তো কিছু ব্র্যান্ডের কিছু মানে চলে আসেই আর কি। আচ্ছা, let me come up with an example, দেখো এটা রিলেট করা যায় কিনা। হ্যাঁ, তোমরা কোডাকের নাম শুনছো? কোডাক কোম্পানি, ক্যামেরা হোয়াট কি বানায়? কোডাক কি বানায়? তো ক্যামেরা লেন্স বানায়, তো ফিল্মসগুলা ফিল্মসগুলো বানায় তো, রাইট? মানে ফটোগ্রাফির জন্য যে ফিল্মটা লাগতো আগের ক্যামেরাগুলোতে, পোলারয়েড ক্যামেরা বলে, সেই ক্যামেরায় যে রিল ফিল্মটা ইউজ হতো সেই ফিল্মটা হচ্ছে কোডাক বানাতো, ঠিক আছে? এন্ড ইট ওয়াজ আ ভেরি পপুলার মানে ইন্ডাস্ট্রি, ঠিক আছে? লামিয়া তাসনিম, আই উইল টেক দ্য কোশ্চেন, ইউ ক্যান লোয়ার ইওর হ্যান্ড। সো কোডাকের কাজ ছিল হচ্ছে ফিল্ম বানাতো, ঠিক আছে, ফিল্ম ফটোগ্রাফি করার জন্য। বাট কোডাক কি ফেল করছে বলো? যখন ডিজিটাল ফটোগ্রাফি চলে আসছে, আসার পরে কি হয়েছে, কোডাক ওই অ্যাডাপ্টেবিলিটি ঢুকে নেই। মানে ডিজিটাল ফটোগ্রাফির জন্য যে সেগমেন্টটা, সেই সেগমেন্টে যদি চলে আসতো, কোডাক যদি ডিজিটাল ফটোগ্রাফির জন্য ক্যামেরা বানাতো, বা কোডাক যদি ডিজিটাল ফটোগ্রাফিকে এমন ভাবে একটা গ্রাউন্ড আনতো যেখানে এই পোলারয়েড ক্যামেরার ফিল্ম বানানোর কম্পোনেন্টটাই আগাইতে পারতো কোনো একটা ইনোভেশন দিয়ে, তাহলে কিন্তু এই কোম্পানিটা টিকে যেত। এখন কোডাক কিন্তু টিকে নেই, রাইট? কোডাক কিন্তু গট টু ব্যাংক্রাপসি। এখন তুমি যদি বলো যে আমি কোডাকের জায়গায় যাই, এখন কেমনে বলবো যে তাহলে আপনি তো এরকম বানান নাই, কি বলে, নতুন করে কোনো কিছু বানান নাই দেখে অন্য কম্পিউটার কোম্পানি বানাইছে। there is two way of saying it, যে অন্য 5টা কোম্পানি তারা এরকম বানাইছে। আরেকটা হচ্ছে যে দি প্র্যাকটিস ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, ইট হ্যাপেন্স যে এখন হচ্ছে সবাই ডিজিটাল ফটোগ্রাফির যুগে চলে আসছে। সো আমি তখন কিন্তু কোনো ব্র্যান্ডের নাম নিলাম না, বাট আই টক অ্যাবাউট দি প্র্যাকটিস ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। বেস অফ দ্যাট কোডাকের মতো কোম্পানি ধরেন বন্ধ হয়ে গেছে। সো ইউ টক অ্যাবাউট ইউর পার্টিকুলার ব্র্যান্ড, যেটাকে নিয়ে ইউ আর মেকিং দি প্রজেক্টস, দ্য কেস স্টাডি করে আনা হয়েছে, দেন ইউ রিলেট উইথ দ্যাট, talk about the industry practices or what comes in the industry as innovation, but not as a other company name. And অন্য কোনো কোম্পানি, যেমন কোডাকের কোম্পানিটা যদি ফুজি কথার কথা, বা যদি ইয়ের কথা বলি, মানে এখন মোবাইল বানাইছে কে, সনি ধরনের সুন্দর সুন্দর ক্যামেরা বানাইছে, ডিজিটাল ক্যামেরা বা ডিএসএলআর ক্যামেরা। সো ওরকম কোম্পানি বানাইছে, আমি বানাই নাই। তো ওরকম জিনিস অন্য ব্র্যান্ডের নাম যেন না নেই। I think that is the core essence of the organizers to have over here. Am I right? Yes, ma'am. Okay.
সো ইয়া আচ্ছা লামিয়া তাসনিম ইউ হ্যাড আ কোশ্চেন আচ্ছা ভাইয়া, লাইক আমাদেরকে তো কোনো একটা ফেল্ড কোম্পানি দিয়েছে, রাইট? তো ধরেন আমরা এমন একটা কাস্টমারকে দেখালাম, কাস্টমার অবভিয়াসলি নেগেটিভ পারসেপশন দিল বলেই তো কোম্পানিটা ফেল করছে। যে ধরেন আমরা যদি এমনি বলি যে আর এই কোম্পানিটা তো অত ভালো না, তারপরে কেউ যদি বলে না এটা তো আসলে রিলঞ্চ হয়েছে, এন্ড রিলঞ্চ হওয়ার পর এগুলো সার্ভিসেস আর কি অফার করতেছে, মানে এই টাইপের কোনো একটা মেসেজ যদি দিতে চাই, তাহলে কি সমস্যা হবে? এটা তো ওই কোম্পানিকে নিয়েই বলছি, তাই না? মানে যেই কোম্পানিটা মানে ওই কোম্পানি একটু ডিমিনিং করে যে ওরা আগে ভালো ছিল না, এটা বললে কি সমস্যা হচ্ছে? এইটা তো অর্গানাইজাররা বলবে। অর্গানাইজার কেউ অ্যানসার করতে পারবে এটা এখন? আচ্ছা ভাইয়া কিন্তু অলরেডি একবার বলেছে যে আপনার হচ্ছে আপনি আপনার প্রেজেন্ট করার যে ওয়েটা সেটা একটু ডিফারেন্ট হতে হবে। যে আপনি ডিরেক্টলি কোনো কোম্পানিকে না ডিফেম করে বলতে পারেন, এটা আসলে আর আপনি কোনো প্রফেশনাল কোনো প্ল্যাটফর্মের ভিডিওটা যাবে তখন আমাদেরকে ওইটা নিয়ে পরে ঝামেলায় করতে হবে যে হচ্ছে আমরা কেন একটা কোম্পানিকে নিয়ে ডিফেম। বাট আপনি চাইলে আপনার আপনার প্রেজেন্টেশনটা এমন ভাবে করতে পারেন যে হচ্ছে আপনি ডিরেক্টলি বলছেন না যে এটা অনেক খারাপ ছিল, এটা অনেক ভালো ছিল, বাট ওইটা আপনি প্রেজেন্ট করবেন আপনার ভিডিওর মাধ্যমে। এটা ফর এক্সাম্পল আমি আরেকটা ব্র্যান্ড পিক করি। হ্যাঁ, তোমরা ব্লুবেরির ফোন দেখছো কেউ? ব্লুবেরি গাইস, ব্লুবেরির একটা ফোন ছিল ওই যে প্রথম কিওয়ার্ডটি টাইপেরও ল্যাপটপের মতো ইয়ে থাকতো, ল্যাপটপের যে কিওয়ার্ডটি কিবোর্ড ছিল। ইট ওয়াজ আ ভেরি পপুলার ফোন এট দ্য টাইম, রাইট? এবং ব্লুবেরির একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে ওখানে কোনো কিছু ট্রেস করা যাইত না। সো ইউএস এর যত সিনেটরস আছে, সিক্রেট সার্ভিসের যারা আছে, ওরা সবাই এই ফোন ইউজ করতো, রাইট? বাট when iPhone comes, ব্লুবেরি কিন্তু হারাই গেছে, মোস্টলি আইফোনের কারণে, নট দি আদার স্মার্টফোনস। আদার স্মার্ট ডিভাইস কিন্তু ব্লুবেরির কম্পিটিটর না, হতে পারে না। শুভজ্যোতি একটু পরে কোশ্চেনটা নিচ্ছি। সো আই ওয়াজ সেইং যে এই যে ব্লুবেরির কথাটা বলছি, এখন আমি যদি ব্লুবেরিকে প্রেজেন্ট করে বলতে চাই যে এই জানো ব্লুবেরির ফোন তো ভালো ছিল না, নাম যদি না নেই, আমি যদি এভাবে দেখানোর চেষ্টা করি যে একটা ফোন ছিল, বুঝছো, এরা তো এরকম বানাইছিল, খুব তারা পার্ট নিত, যে তাদের একটা এরকম ই আছে, কি বলে কিওয়ার্ডটি কিবোর্ড আছে, পরে বুঝছো মামা মার্কেটে তো টিকতেই পারে নাই। তো তখন আবার আরেকজন বলতেছে যে পাশের ফ্রেন্ড বলতেছে আরে তুই তো জানোস না ওরা তো নতুন একটা ফোন আনছে। হ্যাঁ, কি করছে? নতুন ফোন আনছে। হ্যাঁ, কি আছে ওই ফোনে? আরে বলিস না মামা, আশেপাশে সব ফোনকে পুরো বাজিমাত করে ফেলছে। আমি কিন্তু কোনো ব্র্যান্ডের নাম নিচ্ছি না, ইউ রিমেম্বার? সো প্রত্যেকটা স্টেপে আই এম নট স্পিকিং এনি ব্র্যান্ডের নেম। ধরো কেউ যেটা বলতে পারতো, মানে জিনিসটা এরকম হতো যদি বলতো যে আরে জানোস না মামা এটা তো পুরো আইফোনকে পুরো ফেল করে দিচ্ছে। আই এম নট সেইং দিস, আই এম সেইং আরে জানোস না মামা মার্কেটে যা ফোন আছে সব ফোন ওর সামনে ফেল। জানোস না এমন কি আনছে যেটা পুরো মনে কর পাংখা পুরো। হ্যাঁ, মানে আই এম জাস্ট গিভিং ইউ অ্যান এক্সাম্পল, মানে ইন ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ মেবি। সো সি ইন দিস ওয়ে আর কি। এটা কি বুঝাইতে পারছি এই লামিয়া তাসনিম? Yes ভাইয়া। Okay, cool. শুভজ্যোতি, your question please. I'll go to the next. স্যার বিষয়টা কি এরকম যে স্যার একসময় যে নগদ যখন প্রথম স্টার্ট হয়েছিল, আচ্ছা ভাইয়া স্যার না ভাইয়া, আচ্ছা ভাইয়া স্যার, ভাইয়া যখন নগদ যখন প্রথম স্টার্ট হয়েছিল তখন তো তার কম্পিটিটর ছিল বিকাশ। তো তারা এরকম অ্যাড বানিয়েছিল যে এই বতে বলদ না হয়ে নতে নগদে আসে। এই বিষয়টা কি এরকম যে বিকাশের নামটা না নিয়ে জাস্ট এখন এরকম ব্র্যান্ড ওয়ার তো হয় ব্রো, ইটস ফাইন, ইটস অ্যাবসলিউটলি ফাইন। হ্যাঁ, রিসেন্টলি একটা হইছে না ওই যে মার্সিডিজ, অডি, তারপরে বিএমডব্লিউ গাড়ির চাক্কা কি কি হ্যানতেন হ্যাপেন্ড, অনেক কিছু হইছে না? বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, ইট হ্যাপেন্স, ইটস ফাইন। বাট মাই পয়েন্ট ইজ এক্স্যাক্টলি নামটা না নিলেই বেটার। হ্যাঁ, যে কোনো কিছুতে এক্স্যাক্টলি নাম না নিলে বেটার। সো যার নামই নেই না কেন, ইটস বেটার নট টু পিক এনি অফ দ্য নেমস। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ। Anybody else? Any more questions? আচ্ছা স্যার, ভাইয়া এখানে যে সলিউশনটা আমরা দেব সেক্ষেত্রে তো অনেক ক্ষেত্রেই সলিউশনটা আমাকে রিলেট করতে হবে যে আমি আমার আইডিয়া কি, তো আমি ওখানে কি এক্সিস্টিং ব্র্যান্ডের যেসব প্রোডাক্ট আছে সেগুলোর সাথে আমি জাস্ট কম্প্যারিজন করে কি করতে পারি? যে মনে করেন লেটস সে এখানে যেমন টেক নিয়ে কথা বলছি, টেকের মনে করেন কোনো একটা পার্টস বা এলিমেন্টস, সেটা কি ওখানে আমরা ওর রেফারেন্সে বলতে পারি? টেকের পার্টস বা হ্যান্ডস একটু আরেকটু এলাবোরেট করো ভাইয়া যদি সম্ভব হয়। লেটস সে অ্যাবাউট সিপিইউ, লেটস সে সিপিইউ, সো আমার সাজেশনস আছে সিপিইউ নিয়ে, সো এখানে কি আমি দ্যাট ক্যান বি, কিন্তু সিপিইউ আবার এমন হতে পারবে না যে ইন্টেলের সিপিইউটা খুব ভালো বুঝছস আর ওই যে এই সিপিইউটা তো খুব পচা।
এরকম হতে পারবে আচ্ছা আচ্ছা আমি এখানে মানে কোনো ইন্টেল বা ওরকম বলছি না, জাস্ট বলছি যে সেগমেন্টিসাইড মানে সেগমেন্ট। হ্যাঁ দ্যাটস আ টেকনিক্যাল টার্ম অফ আ পার্টিকুলার মানে একটা ডিভাইস। হ্যাঁ এখন মোবাইল ফোনকে তো মোবাইল ফোনই বলবো, মোবাইল ফোনকে তো অন্য কিছু বলতে পারবো না, ইজন্ট ইট? সো ইয়া জি নুজাত তাসনিম, ইয়েস লাস্ট কোশ্চেন ফর দ্য নেক্সট সেগমেন্ট। জি ভাই, আমরা ধরেন যে বললাম যে ইন্টেলের কম্পিউটার এটা ভালো, বললাম যে জিপিইউটা খুব ভালো, কিন্তু এই জন্য এটা কিনা উচিত, এটা কি বলতে পারবো যে ইন্টেল এই জন্য কিনা উচিত? মানে if your case having this particular brand, হ্যাঁ ধরেন আমি if I'm saying good things about the brand only, organizers কি allow করবে? Is it okay? আচ্ছা, ইন্টেল যেটা কথা বললেন আপু, এটা তো হচ্ছে এক্সিস্টিং বিজনেস, আর আপনাদেরকে যে আমরা কেসগুলো দিয়েছি এগুলো কিন্তু অলরেডি ফেল করে গেছে। এখন মার্কেটিং নাই, দইলি কিনেন, বললাম যে দইলের জন্য ভালো, দইলি কিনেন, এটা তো বলতে পারবো। আচ্ছা, আপনার যেটা নিয়ে কেস আপনি ওইটা নিয়ে কথা বলতে পারেন, সেটা তো সমস্যা না আমাদের। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এটা অর্গানাইজারের জন্য কোশ্চেন, আই এম নট গোইং অ্যানসার। চ্যাট বক্সে একটা কোশ্চেন আছে ভাই, একটু অ্যানসার করে দিও। হ্যাঁ, সো আই এম গোইং টু দ্য নেক্সট সেগমেন্ট। ওকে, সো দি পোস্ট প্রোডাকশন নাও উইল টক অ্যাবাউট দ্য পোস্ট প্রোডাকশন। পোস্ট প্রোডাকশনে কি করব? সো পোস্ট প্রোডাকশনে আমরা যেটা করব, প্রথমত আমরা কনসিডারেশনে নিব হচ্ছে কি আমাদের এডিটিং পার্ট, যে আমরা যখন র ফুটেজগুলো যেগুলো এনেছি সেই ফুটেজগুলোকে আমরা প্রপার সুন্দরভাবে লাইট কারেকশনস করে, গ্রাফিক্স টাফিক্স অ্যাড করে, টেক্সট ওভারলে যা যা লাগে সেগুলো বসায়, সাউন্ড ইফেক্ট যা কিছু লাগে এগুলো সব বসায় টসায় পোস্ট প্রোডাকশনে এডিটিং এ বসবো। বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস গাইস। এডিটিং এর জন্য কিন্তু তাহলে কি কি লাগবে? কিছু ভয়েস ওভার লাগবে, কিছু গ্রাফিক্স এর কাজ লাগবে, কিছু হয়তো ওই যে মোশন গ্রাফিক্স এর কাজ লাগবে। সো এগুলার চিন্তাটা আগে করে নেওয়া ভালো। আমি কোন সেগমেন্টে কি টাইপের জিনিস করব, সেটা দিয়ে আমি কার ভয়েস ওভার করাবো সেটা করে নেওয়া ভালো। সেটা মাথায় থাকলে যেটা হবে, লাস্ট মোমেন্ট যায় আর মনে হবে না ইস এই জায়গায় তো এই ভয়েস ওভারটা আগে নেওয়া হয় নাই, এখানে তো একটা ফিমেল ভয়েস ওভার দরকার ছিল, আমার টিমে তো কোনো ফিমেল নাই, এখন আমি তাহলে তো ওই বান্ধবীরে তো ফোন করে ভয়েস ওভার নিতে পারতেছি না, ও গেছে নানার বাড়ি ঘুরতে পয়লা বৈশাখের জন্য। ঠিক আছে, এগুলা মাথায় রেখে কনসিডারেশনে নিয়ে ইউ গো ফর ইট। এগুলা মাথায় চিন্তা করে করে দেন ইউ থিঙ্ক অফ, আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো এরকম হবে না, তাহলে আমার এখানে এই জিনিসটা লাগবে। এটাও তোমার স্টোরি বোর্ডিং টাইমে তুমি যদি মেনশন করে ফেলতে পারো আগে আগে, ইউ গোনা বি ভেরি মাচ অ্যাহেড অফ দ্য সিনারিও, এবং প্যারা অনেক কম খেতে হবে। আচ্ছা গেল, দ্যাটস মাই এডিটিং পার্ট। অলসো আই টক অ্যাবাউট দি অপটিমাইজেশন ফর দ্য প্ল্যাটফর্মস। সো আমি যেই মিডিয়াম গুলাতে দিব, সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম গুলাতে, লেটস সে লিঙ্কডইন একটা পোস্ট যখন করব, ও মনে হয় 25 মেগাবাইটের বেশি কোনো ফাইল সাইজ হলে সেই ফাইলকে আপ করতে দেয় না, কথা তাহলে আমার ফাইল সাইজ 25 মেগাবাইট বেশি হওয়া যাবে না। তাহলে আমি এডিটিং করে যখন ভিডিওটা বানাই শেষ করছি, তারপরে সেই ভিডিওটাকে আমাকে কম্প্রেস করতে হবে। সো আই নিড টু বি ভেরি রেডি অ্যাবাউট ইট। সো বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের জন্য আমাকে অপটিমাইজ করতে হবে। ফেসবুকের পোস্টের রেশিও কত এখন? ফেসবুকে এনিবডি? পোস্ট রেশিও, ভিডিও রেশিও ফেসবুকের জন্য কেউ কিছু বলে না? গুগল করে বের করার দরকার নাই। ইফ ইউ নো ইট টেল মি, ইফ ইউ নট ইটস ফাইন। স্যার চ্যাট বক্সে একজন রিপ্লাই দিয়েছে 1:1 রিয়াজুল ইসলাম। 1:1, yeah is good. 1:1 taken. Also 4:3 works as well. সো এই অপটিমাইজেশনটা আমাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, হ্যাঁ, যে আমি কোনটার কি রেশিওতে বানাচ্ছি, কোন কোন প্ল্যাটফর্মের জন্য হবে। সো অর্গানাইজারের কাছ থেকে এটা জেনে নিতে পারো যে পোস্ট যখন তোমাদের এই ওবিসি গুলো দিয়ে দিবে, এই ওবিসি গুলো তারা পাবলিক ডোমেইনে কোন কোন প্ল্যাটফর্মে আসলে পোস্ট করবে। তো যদি এমন হয় যে ওখানে তোমার কোনো একটা রেশিও ফ্যাক্টর আছে, ইউ প্রোভাইড ফাইলস উইথ দ্যাট রেশিও অ্যাজ ওয়েল, কোনো প্রবলেম নাই। ঠিক আছে, আমরা রেশিওটা দিয়ে দিয়েছি অলরেডি আমাদের কেস ফাইল। আচ্ছা ফাইন, ফেয়ার এনাফ। সো এটা একটু মাথায় রেখে শুটের এডিটের সময় এটা মাথায় রেখে চিন্তা করে বানায়। আচ্ছা, নাও ইউ মেক দি ভিডিও, চেঞ্জেস করছি, অনেক কিছু দিছি, অনেক কিছু অ্যাড করছি, ভয়েস টাচ দিছি, করে সাবমিট করে দিও না। অ্যাট লিস্ট শো দিস ভিডিও টু 5 পিপল যারা তোমার এই পুরা ক্যাম্পেইন সম্পর্কে আসলে খুব বেশি জানে না। ট্রাই টু টেক ডিফারেন্ট সেগমেন্টস। বাসার বাচ্চা থাকলে একটা বাচ্চাকে ধরো, সিনিয়র সিটিজেন থাকলে যে কাউ তাকে একজনকে ধরো, মিড রেঞ্জের কাউকে ধরো, একটু জেন্ডারও রেশিও মাথায় রাখো, মেল ফিমেল মিলাই চিন্তা করো, 5-6 জনকে দেখাই, তাদের ফিডব্যাকটা নাও যে এখানে আসলে কি কি জিনিস কেমন কেমন হয়েছে। তুমি শুটের তো চেঞ্জ করতে পারবে না, শুটের কন্টেন্ট রেডি হয়ে গেছে, বাট মেবি ইওর ওয়ান কল টু অ্যাকশন ক্যান বি চেঞ্জড। ধরো একটা ভিডিও একজনকে শুনাইলা, সে বললো যে ধরো তোমার ভিডিও একদম লাস্টে আছে যে চল দেরি কিসের, এখনই কিনে নিয়ে আসি, তুমি বলছো ধরো লাস্টে একদম লাস্ট পার্টে, ঠিক আছে। তো এটাই ধরো আরেকজন শুনে বলছে যে দেরি কিসের না বলে এইটা এইভাবে যদি বলি যে এখনো বাসায় বসে আসোস, চল দোকানে যাই এখনই কিনি,
মেবি যে কোনো একটা হয়তো ভালো লাগতে পারে ওই প্রোডাক্টের সাথে। এটা ধরো তোমাকে একজন ফিডব্যাক দিল, সো ইউ থিঙ্ক অফ আচ্ছা ঠিক আছে ভয়েস ওভার তো এটা চেঞ্জ করা সম্ভব, সো ইউ ট্রাই টু চেঞ্জ দ্যাট। হ্যাঁ, সো ওই রুমটা হাতে রেখো, একদিন দুদিন সময় হাতে রেখে মানুষজনকে একটু দেখানো শুরু করো যারা তোমাকে একটা জিনিসটায় রেশনাল রিভিউ দিতে পারে। হ্যাঁ ঠিক আছে, গেল ডান। নাও I will talk about the distribution part of the video, একদম very last part, যে এই যে কোন কোন প্ল্যাটফর্মে যাবে সেটা, আর ভিডিওটা যখন প্রমোট হবে সেটাকে প্রমোট করার জন্য। So I'm sure organizers gonna post your OVC to different social media platforms. So একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, যখন একটা ভিডিও আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখি, তোমার নিজের দেখার এক্সপিরিয়েন্সটা কি এটা খুব চিন্তা করে মাথায় রাখো। হ্যাঁ, তুমি নর্মালি যখন একটা ফেসবুকে একটা ফেসবুক ওয়াচ একটা ভিডিও দেখো, বা একটা রিলস দেখো, বা ইউটিউব ওয়াচ একটা ভিডিও দেখো, শর্টস ভিডিও, বা তুমি ইনস্টাগ্রামে একটা ভিডিও দেখো, তোমার দেখার এক্সপিরিয়েন্সটা কি সেটা মাথায় রেখে ইউ মেক আ ভিডিও। মানে তুমি যেই টার্গেট অডিয়েন্সের জন্য বানাচ্ছ সেই টার্গেট অডিয়েন্সের দেখার প্যাটার্নটা কি, তারা কিভাবে একটা ভিডিওকে দেখে, কিভাবে পারসিভ করে। একটা ভিডিও মোবাইল ভার্সনে চলে গেলে তুমি যে ভিডিওতে ধর একটা টেক্সট দিছো, নিচে একটা টেক্সট ওভারলেতে লিখছো, তুমি হয়তো মনে করতেছো 16:9 রেশিওতে যখন বানাইছি তখন হয়তো 12 ফন্ট সাইজে বানাইলে অনেক বড় লাগতেছে, বাট when it comes to a mobile phone size, একটা ছোট স্ক্রিনে 12 ফন্ট সাইজে বানাইলে হয়তো লেখাটা পড়াই যাবে না, তাহলে তোমার পারপাসটা সার্ভ হলো না। সো ইউ থিঙ্ক অফ দি প্ল্যাটফর্মস, কোথায় কোথায় যাবে, কোন কোন মিডিয়াম ইউজ হবে, সেই মিডিয়ামে ফন্ট কেমন দেখতে হয়। তুমি যেই ব্র্যান্ডটাকে নিয়ে কাজ করতেছো, আবারও বলছি, তুমি যেই ব্র্যান্ডটাকে নিয়ে কাজ করতেছো, আই এম রিপিটিং এগেইন, তুমি যেই ব্র্যান্ডটাকে নিয়ে কাজ করতেছো তার কম্পিটিটর কোন ব্র্যান্ডের অ্যাটলিস্ট 10টা ওবিসি আগে দেখে নাও, তাহলে তুমি বুঝবা যে কি ধরনের ফন্ট যায়, কি ফন্ট সাইজে বানায়, কি লেন্থ রেশিওতে জিনিসটাকে করে, কিভাবে কল টু অ্যাকশনটা প্লেস হয়, কততম সেকেন্ডে আসে হচ্ছে গিয়ে ক্লাইম্যাক্সটা ঢুকে, মেসেজিংটা কিভাবে আসলে যায়, শুরুতে কিভাবে হুক করে, এগুলা একটু দেখো। দেখলে যেটা হবে তোমার জন্য ইজি হবে নিজের আইডিয়াটাকে বা নিজের সলিউশনটাকে একটা ভিজুয়াল ওবিসিতে আনার জন্য প্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, সো ইউ থিঙ্ক অফ দ্যাট। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ডেফিনেটলি অর্গানাইজাররা ভিডিও নেওয়ার পরে দে গোনা পোস্ট ফ্রম ডিফারেন্ট সোশ্যাল মিডিয়াস, সো এটাকে কনসিডারেশনে রাখো যে তোমার ভিডিওটা যেন কারো কাছে কোনোভাবে অফেন্ডেড ফিল না হয় ভিডিওটা থেকে। সেই জন্য অর্গানাইজাররা বারবার আসলে এটাকে পুশ করতেছে যে তুমি কোনোভাবেই যেন কোনো ব্র্যান্ডকে ডিফেম না করো বা অন্য কোনো ব্র্যান্ড নিয়ে খারাপ কিছু না বলো। ঠিক আছে, এই জন্য বারবার এটাকে পুশ করা হচ্ছে। সো ইউ গাইস প্লিজ কনসিডার দ্যাট। অ্যান্ড ওই যে আমি বললাম যে লেটস ধরো যে একটা ব্র্যান্ড বা একটা কোম্পানি মার্কেটে বন্ধ হয়ে গেছে, সো বন্ধ হয়ে গেলে তার যেই কারণে বন্ধ হয়ে গেছে হয়তো তুমি সেখান থেকে একটা অপটিমাম সলিউশন যে এটা করলে তারা আবার নতুন করে শুরু করতে পারবে। সো তোমার সলিউশনটা তাদের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে, ওই কোম্পানির, হ্যাঁ ভালো নাও লাগতে পারে, আবার তাদের কাছে খুব ভালো লাগতে পারে। সো এমন ভাবে জিনিসটাকে প্লেস করো যে ওই রেসপেক্টেড গ্রাউন্ডটা যেন থাকে, সো দ্যাট তোমার সলিউশন ভালো লাগুক বা না লাগুক তোমাকে নিয়ে যেন কোনো ধরনের নেগেটিভ মাইন্ডসেট তাদের মধ্যে না আসে। সো দ্যাটস প্রিটি মাচ অফ ইট। সো আমি একটা কুইক রিক্যাপ যদি করি, প্রি প্রোডাকশনে হোয়াট উই গোনা ফোকাস ইজ আওয়ার প্ল্যানিং এন্ড স্ক্রিপ্টিং, দেন দ্য স্টোরি বোর্ডিং এন্ড দি শর্ট ডিভিশনস এন্ড চুজিং দ্য ফরম্যাট কিভাবে করবো। অন প্রোডাকশনস উই গোনা লুক আফটার দি how we gonna shoot the raw footage shoot করার ব্যাপারটা, then we gonna look for the different type of shots, diverse shots নেওয়া আমাদের ওই প্রত্যেকটা সেগমেন্ট ওয়াইজ যে শর্ট ডিভিশনে যেগুলো করেছি বা ওই স্টোরি বোর্ডিং এ যেগুলো করেছি, then we consider about the lighting and sound about it, the video doing for the shoot ওই টাইমলাইন, the shorter টাইমলাইনটাতে। and also একটা জিনিস এখানে বলে রাখি, তোমরা যে ব্র্যান্ডটাকে নিয়ে কাজ করছো, if you have human engagements on the shots, try to consider the attires with the same brand color tones as well, একটু মাথায় রেখে ওই চিন্তা করে করতে পারো। It mandatory না, but it gonna look with an essence of the brand or of the particular company entity. And now we gonna for the post production আমরা খেয়াল রাখবো আমাদের এডিটিং পার্টটা, we look for the optimizing the platforms কিভাবে হবে and try to review with other people so that we get at least some feedback from them. The last part is the distribution part, so choosing the platforms কোথায় কোথায় যাবে এবং সেই ভিডিওটাকে কিভাবে প্রমোট করা হবে সেটাকে মাথায় রেখে আমরা পোস্ট করব। That's pretty much of it I have for the OVC discussions. Now let's gonna have the floor open for any queries or any questions regarding to that. Acha, Abdullah Shafi raised the hand. You can go ahead. Bhaiya, you talked about different ratios, but the organizer already gave us 16:9 ratio. So air bade fair enough. So I'm pretty sure that ওই রেশিওতেই তারা gonna post about it. So যদি তারা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মকে চুজ না করে ওই রেশিওতে নিশ্চয়ই পোস্ট হবে এভাবে চিন্তা করি তারা আসলে ওটাকে তোমাদেরকে দিয়েছে। So it's their call, it's fine. আসলে শুধু ফেসবুকে পোস্ট করা হবে আপনাদের কন্টেন্ট। Okay. So it's done, it's given শুধু ফেসবুক। Yeah.
আফরিদা রহমান, yes go ahead. আমরা হচ্ছে নরমালি দেখি যে কোনো একটা ওবিসি খুব শর্ট স্প্যানের হয়, বিকজ মানুষের অ্যাটেনশন ধরে রাখা অনেক টাফ হয়। তো এই ক্ষেত্রে কোনো সাজেশন আছে যে হচ্ছে ওবিসি তে আমরা কিভাবে অ্যাটেনশন রাখি? আমি এখানে বলবো আফরিদা, গুড টেকনিক্যাল কোশ্চেন আই উড সে। সো থ্যাঙ্কস ফর দ্যাট। সো এখানে জিনিসটা যেটা হয়েছে যে ওবিসি মেইনলি তো আমি বললাম যেটা হয় যে ওবিসি তে মেইনলি কোনো প্রোডাক্টের প্রমোশনস হয় বা কোনো ক্যাম্পেইনের প্রমোশন হয় বা কোনো একটা নতুন সার্ভিস লঞ্চ হয়েছে সেটাকে প্রমোট করা হয়, এরকম অনেক কিছু ঘটে। বাট এখানে ইউ গাইজ গট আ বিট অফ ট্রিক, সেটা হচ্ছে যে ইউ গাইজ আর গোয়িং টু শোকেস দি সলিউশনস ইউ আর প্রোভাইডিং ফর দি কোম্পানি। সো এখানে হয়তো লেন্থটা একটু বেশি নেওয়া যাবে। এখানে হুকটা ধরে রাখার জন্য আই উড সাজেস্ট যে যেই সলিউশনস গুলো আনা হয়েছে এই সলিউশনস গুলো যেন প্রত্যেকটাই, যে কটা সলিউশনই দেখাবে তোমরা, একটা বা দুইটা বা তিনটা যাই দেখো না কারণ আই ডোন্ট নো হাউ মেনি ইউ হ্যাভ ফর ইউর পিচ টু কাম আপ উইথ, হুক ধরে রাখার জন্য আসলে জিনিসটাকে মানে প্রত্যেকটাকে আসলে ডিস্টিংগুইশলি প্লেস করতে হবে, সো দ্যাট একটা মানুষ যদি দেখতেও থাকে তার অ্যাটেনশন স্প্যান ধরো একটা ওবিসির জন্য 30 সেকেন্ড 40 সেকেন্ড বা 50 সেকেন্ড ম্যাক্স, ওইটা চলে যাওয়ার পরে যেন সে যেন বোরডম না হয়ে পরেরটা যেন স্কিপ না করে ফেলে বা চলে না যায়। সো ইউ নিড টু বি ভেরি, মানে শাফলিংটা একটু ফাস্টার হতে হবে এবং মানে ওই টাইম স্পেন্ডের মধ্যে আসলে একটাকে কভার করা হয়তো আরেকটা যাওয়াটা বেটার হবে। সো আমি জানি না টাইমলাইন এখানে দেওয়া আছে মনে হয়, ইউ গাইস গোনা হ্যাভ লাইক 3 minutes max for the OVC, right? Organizer? Yeah, so you're gonna have like 3 minutes to do that. So 3 মিনিটের মাঝখানে 180 seconds. So 180 seconds যতটা আগে কভার করা যায় তার মাঝখানে যে ওই সেগমেন্টগুলোকে পুল করে so that people can have their interest ধরে রাখতে পারে। ওকে আফিনা? ঠিক আছে। Okay, I'm going to take the question of Tamimul Haq. আমরা কি এমন কোন সলিউশন দিতে পারবো কিনা যে সলিউশনটা এক্সিস্টিং না? ফর এক্সাম্পল লেটস সে আমি একটা ঘড়ির ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করছি, সো ঘড়ির ব্র্যান্ডটা বেসিক ঘড়ির ফিচার গুলাই আছে, বাট আই ওয়ান্ট টু অ্যাড আ নিউ ফিচার যেটা কনজিউমার ফ্রেন্ডলি এন্ড কম্পিটিটিভলি বেটার। সো যদিও এই কোম্পানিটা 2 বছর আগে যখন ছিল তখন তারা এই ফিচারটা শো করে না এবং আই ডোন্ট ইভেন নো দ্যাট ওরা এটা করতে রেডি কিনা বা ওদের প্রপার ক্যাপাসিটি আছে কিনা। আমরা কি এরকম কোনো সলিউশন দিতে পারবো নাকি বেসিক সলিউশন দিতে হবে? না পারবো, আই থিংক পারবো, কারণ আমি যখন একটা কোম্পানিকে আবার রিভাইভ করার জন্য মার্কেটে আনতে চাচ্ছি, ডেফিনেটলি ওর কম্পিটিটর মার্কেটে যে বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো নিয়ে আসে সেখান থেকে কোনো না কিছু আমাকে চিন্তা করতে হবে। সো আমি ডেফিনেটলি ক্যান ডেফিনেটলি ক্যান প্রোভাইড আ সলিউশন যেটা মার্কেটে হয়তো নাই, বাট যেটা দিলে আমার একটা কম্পিটিটিভ এজ আসবে। I can do that. Thank you. Most of any other thoughts or we are good? না ভাই ঠিক আছে, কারণ এটা হচ্ছে আমাদের কন্টেন্টটাকে আরেকটু ক্রিয়েটিভ করবে। রাইট, ঠিক আছে। ফারদিন আলম, গো আহেড। আচ্ছা ভাই, এখানে আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে এর আগেরটা যিনি বললো যে ফিচার্স এর ব্যাপারটা, সো সব ফিচার্স তো অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা স্টোরি লাইন আপে অ্যাকচুয়ালি বানানো যায়, যেগুলো টেকনিক্যাল স্টাফ আছে সেগুলো আমরা কেমনে রিপ্রেজেন্ট করব টেকনিক্যাল স্টাফ গুলো? এটা একটা টু বি অনেস্ট টেকনিক্যাল কোশ্চেন, তো cannot tell at the moment, but আমি যেটা বলতে পারি, what you can do, technical stuff you can come up with animations, you can have a voice over, মাঝখান দিয়ে you can have the transitions and can showcase যে এই টেকনিক্যাল স্টাফটা আমি আসলে আমার নেক্সট সলিউশন হিসেবে আনতে চাই। You might consider that. আমি অ্যান্সার করতে পারলাম ফারদিন? জি স্যার। ভাইয়া একটা এক্সট্রা কোশ্চেন ছিল, যদি কোনো টিমমেট বা কেউ আমরা জাস্ট প্রেজেন্ট করি, এরকম মানে খুব মানে জেনারিক লাগছে কিন্তু মানে প্রেজেন্ট করি বাট উইথ গ্রাফিক্স অর উইথ সাম টাইপ অফ টেক্সট, well and good কোনো সমস্যা নেই, ক্যান প্রেজেন্ট। তুমি যদি এরকম বানাও যে ধরো এখন আমি যে সেটআপের তোমার সাথে কথা বলতেছি, তো এরকম একটা সেটআপ আমার ধরো প্রথম 15 সেকেন্ডে আমাকে দেখাই কথা বলতেছি, তারপরে স্ক্রিনে আমি লাইভ হয়ে গেলাম, ওখানে ধরো কিছু ভিজুয়ালস আসলো, কিছু গ্রাফিক্স আসলো, বাট ভয়েস ওভারে আমি কথা বলতেছি, ঠিক আছে? আমি 1 মিনিট কথা বললাম, তারপর একজন টিম মেম্বার কথা বললো, এরকম করেও তোমরা বানাইতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। বাট সিন্স ইটস an OVC, if it is a bit of glamour and flashy things, it's gonna definitely look better, right? So think about it. But বানাইতেই হবে, not necessarily, হ্যাঁ, মানে ওরকম বানাইতেই হবে, এরকম কোনো বাধা ধরার নিয়ম দেওয়া নেই। নিয়ম যেগুলো দিয়েছে ওই 3 মিনিটসে করতে হবে। ইউ ক্যানট ডিফেম এনি কোম্পানি অর ইউ ক্যানট মানে
say bad things about the companies or the entity you are talking about, and also you need to be at least on the video or on the voiceover. Your team members must be incorporating with that. Equally, I think major rules, right, Mustafa? Given. জি ম্যাম। আচ্ছা, তামিমুল হক, another question. Go ahead. ভাইয়া আসলে এখন তো শর্ট ভিডিওর যুগ। এখন আমরা যদি ভিডিওটাকে খুবই শর্ট করি, ফর এক্সাম্পল লেস দ্যান 1 মিনিট, এটা কি মানে খুবই বাজে একটা মানে ফ্যাক্টর হতে পারে, নাকি আমাদের শর্ট করলেও ইটস ওকে? এটা আই থিঙ্ক অর্গানাইজার থেকে এটা সেট করলে ভালো হয়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওনাদের উপরে, কারণ আমরা একটা টাইম লিমিট দিয়ে দিয়েছি যে আমাদের যে এন্ডিং পার্ট মিলে 3 মিনিটসের মধ্যে হতে হবে। এখন ওনারা যদি চায় যে সেটা 10 সেকেন্ডে করবে বা 20 সেকেন্ডে, বা এটা ওনাদের উপরে। এখন আমরা তো জাজদের পার্সপেক্টিভ থেকে বলতে পারবো না, মানে আমরা জাস্ট একটা টাইম লিমিট দিয়ে দিয়েছি। এখন আপনারা এটাকে কিভাবে ইউটিলাইজ করবেন এটা আপনাদের উপর। ওকে, আরেকটা জিনিস আমি একটু বলি যে মানে অর্গানাইজারদের সাইড থেকে কোনো ইন্ট্রো বা আউটরো অ্যাড করা আছে ফর দ্য ভিডিও? জি জি ভাইয়া, ওইটা সহ আর কি 10 মিনিট। ওটা সহ 3 মিনিট। আচ্ছা, আর ওটা কত সেকেন্ডের অংশ ওটা? ওইটা আই গেস 15 or 20 এরকম আর কি। ওনাদেরকে আমরা প্রোভাইড করে দিয়েছি অলরেডি। So 20 সেকেন্ড যদি ওই থাকে তাহলে গাইস ইউ গাইস হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি 2 minutes and 20 seconds ওটা এরকম। So you guys actually have 120 seconds, 140 seconds at best. So 140 seconds of you utilize how much you required. If it is required 100 seconds, do it 100 seconds. Don't stress unnecessarily. তখন দেখতে ঝুলে যায় জিনিসটা, কন্টেন্ট ঝুলায় তো লাভ নেই। আচ্ছা, শুভজ্যোতি ঘোষ একটা কোশ্চেন এখানে লিখেছিল, do we have to add any kind of credit scene part or team name at intro or outro? Do they? Organizer? হ্যাঁ, এটা আপনাদের উপরে। আমাদের টাইম লিমিটটা 3 মিনিট, ইন্ট্রো আউটরো মিলে। সো আপনারা এর মধ্যে করতে পারেন। আর অর্গানাইজারের সাইড থেকে যেটা দেওয়া সেটা কি আউটরোতে অ্যাড হবে? হ্যাঁ, ওটা এন্ডিং পার্ট আছে। শুধু আমাদের এন্ডিং পার্টে 16 সেকেন্ডে আছে। 16 এক্স্যাক্টলি 16 seconds ওটা অ্যাড হবে। ঠিক আছে, I got it. Okay. So you guys know, so you guys have 16 seconds as an outro on the organizing side to add. তারপরে আগে পরে তোমরা যেটা তোমরা করতে চাও। আচ্ছা, so I have hand raised of শুভজ্যোতি চক্রবর্তী। Yes, go ahead. ভাইয়া, আমরা নিজেদের টিম মেম্বাররা মিলে একটা যে লোগোটা আমরা ফিক্স করেছিলাম যে নাম নিয়ে, তো সেটা নিয়ে আমরা একটা ইন্ট্রো বানিয়েছিলাম। সো ওটাকে আমরা অ্যাড করতে পারবো? Anything you want, you can do it. Your timeline, your presentation, your timing. But যে ওনাদের যেটা আছে, অর্গানাইজারের যে 16 seconds এর একটা ক্লিপ আছে, এটা সহ অল টুগেদার 3 মিনিট হতে হবে। এটা হচ্ছে 3 মিনিট। ওকে ভাই, ফারদিন আলম, go ahead. আচ্ছা ভাই, যেমন লাস্ট কোশ্চেন সেটা হলো, আমরা ইন্টারনেট থেকে তো অনেকগুলো আমরা রিসোর্সেস নিতে পারবো। লেটস সে যে কোনো একটা পিকচার বা কোনো ভিডিও যদি আমরা নিয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে তাদের ক্রেডিটটা আমরা কেমনে দিব, বা এখানে কি মানে যেটা প্লেজারিজম বা যেটা বলে এটা কেমনে আমরা ডিল করব, ছবি ইউজ করব কেমনে? Well, it's a good thought to be honest. যদি ভিডিও এমন হয় যে ইন্টারনেটের কোনো পাবলিশ ভিডিও থেকে মানে কেটে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে বা ইমেজ ইউটিলাইজ করা হচ্ছে, ইমেজ করা তো খুব বেশি রেস্ট্রিকশন করার কথা না, বাট যদি ভিডিও ওখান থেকে কেটে উইথ অডিও ইউটিলাইজ করা হয় বা ইভেন ভিডিও, এটা আসলে তো রেস্ট্রিকশন হলেও হতে পারে। সো অর্গানাইজার্স হাউ দে গোনা ম্যানেজ ইট? আচ্ছা, সো আপনারা এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে একটা কপিরাইট স্ট্রাইকের ব্যাপার থাকে, তখন কিন্তু এটা আমাদের নিজেদেরও চেক করতে হবে না, অলরেডি ফেসবুক থেকে কপিরাইট স্ট্রাইকটা আসবে। সো এটা একটু মাথায় রাখবেন যে একদম ইন্টারনেট থেকে কোনো কিছু যেন ডিরেক্টলি ইনপুট করা না হয়, কোনোটা ভিডিও বা এরকম কোনো কিছু। ভাই যেটা বললো যে আপনারা পিকচার টুকটাক মানে গ্রাফিক্সের জন্য তো ইউজ করতে পারেন, সেটা ডিফারেন্ট। আর পিকচার ইউজ করলে কিছু হয়ও না। সোফার আই হ্যাভ সিন যে একটা পিকচার ইন্টারনেট থেকে আমি নিলাম, ওইটা আমি হয়তো কোনো একটা ট্রানজিশনের মাঝখানে ইউটিলাইজ করলাম, ওটা খুব বেশি করে না। কিন্তু ভিডিও হলে যেটা হয় যে ফেসবুকে হচ্ছে কি অটো অ্যালগরিদম ওগুলো সব করে। আচ্ছা, এখানে যদি ভিডিও একটা সার্টেন পার্ট, লেটস সে 2 থেকে 3 সেকেন্ড একটা শর্ট, সেটা why you gonna take the video even, মানে এটা নিজেরা শুট করে নিতে পারবো না, নিজেরা কিছু বানাতে পারবো না এর জন্য? স্যার, এটা অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যাল স্টাফটা আমি রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি, ওই যেখানে জিনিসটা। তাহলে টেকনিক্যাল স্টাফ আমি নিজে ন্যারেট করি, বা আমি ওটা স্কেচিং করে দেখাই, বা আমি ওটার কোনো একটা ইমেজিং দিয়ে সেখানে ন্যারেটিভ দেই, মানে টু বি অন দ্য সেফার সাইড। এখন কথার কথা আমি আর অর্গানাইজার বললাম যে হ্যাঁ ইউ ক্যান ইউটিলাইজ 5 seconds অফ ভিডিও ফ্রম দি ইন্টারনেট, বাট ইউ মেড দিস রেডি হলো, আপ করার পরে ওই ভিডিওটা ফেসবুক থেকে রেস্ট্রিকশন বন্ধ হয়ে গেল, তখন কি হবে?
জি 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 ভাই বুঝতে পারছি। Okay. Next, any questions? Anybody have more questions? I'm going to take one or two maybe. Yes, no. No questions, I guess. All right. Thank you again, once again, Tarif Muhammad sir, Bhaiya, for your amazing session. I'm giving the floor to conclude this workshop to Rashlin Chaudhary. Hello, everyone. On behalf of all the participants in this meeting, I would like to thank Tarif Bhaiya for his insightful session, and he amazingly covered all the topics that all the participant needs to know. For example, the example between Yahoo and Google, then Blueberry and iPhone. Also, he included all the informations that we need for productions, including pre-production, post-production, and video formatting, lighting, sound, and everything. And one of the best workshop it has been in Revenger. I will ask everyone if anyone has any further questions so that we can conclude to this workshop by giving a round of applause for Tarif Bhaiya. Also, guys, Bhaiya had been very humble, and thank you so much for that. উনি অবশ্যই হচ্ছে লিঙ্কডইনের লিঙ্কটা শেয়ার করেছেন চ্যাটসে, সো ইফ এনিওয়ান ওয়ান্টস টু বি অ্যাডেড অ্যাজ ওয়েল ফর further help or something like that to be added with such a great man, it is an honor. So please do connect with him. Rashid, if there is no more question, then we would like to conclude this workshop. Is there any question, guys? I think the answer is no. Okay. So I'll take one moment to share my appreciation to the forum. So guys, thank you so much for inviting me to join this workshop and to share the thoughts and the reflections on this. I really appreciate one more time that you have come up with a very unique proposition with the startup or the business case ground to the audiences. It's very interesting, and definitely this is gonna be I would say a very unique business case competitions going forward to the market. And I would really love to see these case competitions become not just become an inter-university case competition, so that other university students can also be a part of it and be a bigger part of this fantastic and fascinating journey. Thank you so very much to the forum and to the organizers who are, I'm pretty sure, who are giving this tireless time of them to make this happen for all of you, for the participants. You guys are lucky, to be honest. And special appreciation for Wasi, I would say. She has been very kind. কালকে রাতে আমি অনেকগুলা কাজের মাঝখানে ছিলাম because of the future of capitalism ওদের টিমের মেন্টরিং নিয়ে, so Wasi became very patient till 1:30 রাত্রিবেলা সে আমার জন্য ওয়েট করে and discuss about this আজকে এই সেশনের জন্য. And Zarinকে একটা appreciation দিতে চাই, she reached out first to be me onboarding on this. Thank you so much, guys. Loved it. Thank you. Sincere appreciations for you, Bhaiya, as well. Thank you.